नमस्कार, मैं हाँ शमी डावरा तो तुसी देख रहे हो SDTV प्राइम। दोस्तों SDTV प्राइम ते अज विचार तकरार दे विच असी चर्चा करनी है कुछ अजिही जिहड़ी कि इस हलके दे नाल नाल पूरे पंजाब दे विच अज चर्चा दा विषय बन चुकी है ते ओ चर्चा ओ विषय किसी भी महाभर्ती घोटाले नालों घट नहीं है। गल पुरानी है 2018 की कहा जाता सी कि 2018 दे विच नंगल दे विच लोकल बॉडीज जो पंजाब सरकार के अधीन ने नगर कौंसल नंगल द्वारा एक शिवालिक कॉलेज ऑफ फार्मेसी चलाया जा रहा है, जिस दे विच उन्होंने तकरीबन 60 टीचिंग ते नॉन टीचिंग स्टाफ दियां भर्तियां करनियां सन, लेकिन वो भर्तियां अपने चहेतियां नूं देण दे लई किते ना किते शंका दे घेरे दे विच आ गईयां सन। उस दे उत्ते हाई कोर्ट तक कार्रवाई हुई, वो रद्द भी कर दित्तियां गईयां, खुद ही विड्रा कर लिया सरकार ने। लेकिन उस तो बाद हुण दोबारा दस्सिया जा रहा है कि एक बार फिर पिछले दरवाजे तो उस भर्ती नूं सजीव करके दोबारा उस सिलैक्टेड होए हुए बच्चियां नूं रखिया जा रहा है, जिहड़े कि चहेते नेतावां दे चहेते अगे जो उन्हां दे अपने उन्हां दे बच्चे कहाउंदे ने। कि ये सारा घोटाला आखिर हाई कोर्ट तक की पुज्जिया, किस तरह होया, इस विषय ते अज असीं गल करांगे कि नहीं रिसा नंगल नगर कौंसल दियां दे विच। ते सब तो पहला इस विचार चर्चा दे विच जिहड़े मैं मेहमानां नूं स्टूडियो च सद्दा दिता है, सब तो पहला उन्हां नाल तुहाडी मैं वाकफियत करा दा। साडे पहले मेहमान ने दिनेश नड्डा, जो कि सीनियर पत्रकार ने ते इलाके दियां हर समस्या नूं बखूबी अपनी अखबार जरिए ते अपने चैनल जरिए लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। दूसरे मेहमान ने एडवोकेट बिनत शर्मा। बिनत शर्मा जी पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट दे विच एडवोकेट ते ने, ते ये सारा मामला हाई कोर्ट दे विच पहुंचाण दा सिरा अगर किसी दे सिर ते जांदा है तो वह कहा जाता है कि बिनत शर्मा जी ने, जिन्हां ने उत्थे इस केस नूं देखिया, लड़िया ते इस भर्तियां नूं अपनी रद्द कराने की भूमिका दे विच भी अपनी बहुत वड्डी भूमिका अदा की। ते तीसरे मेहमान ने डॉक्टर ईश्वर चंद्र सरदाना, जिहड़े भुगत भोगी ने, जिन्हां दी बेटी भी अपलाई कीता सी, लेकिन किसी वजह के नाल वो भी इस भर्ती दे विच स्कैंडल दे विच आ गई। ते होर भी इस तरह के बहुत सारे नंगल के आले दुआले के लोग जिहड़े आ वो इस भर्ती स्कैंडल च आए ने, ये भर्ती घोटाले बारे बहुत कुछ जानते हैं। ते अज असी इन्हां तिन्नां मेहमानां कोलों पूरी कोह करांगे कि आखिर ये भर्ती घोटाला एक बार फिर चर्चा दे विच आया क्यों है। सब तो पहला तुहाडा सब दा स्वागत। Himachal Institute of Dental Sciences, Paonta Sahib, near Dehradun, Himachal Pradesh. Opening the doors for you. Come on in. It's an entrance to an exception. Excellent infrastructure, sprawling lawns, classrooms fitted with the latest teaching gadgets, fully air-conditioned library packed with the latest books and journals, fully operational laboratories, learning patient treatment skills, getting hands-on experience, energetic coaching and personalized attention. You could have not asked for better. The motivation you need and the support you deserve. 24 hours security and off-site surveillance too. Academic excellence and accomplished administration. We lay strong foundation for a successful future, as your success is our passion. Experience the excellence and the fun time, cause we believe play is as natural as breathing and as necessary. An ultimate choice for the students. Your search ends here. दोस्तों इस तो पहला कि असी प्रोग्राम शुरू करिए, मैं ना मेहमानां कोलों पुछा। पहला असी तुहानूं दिखाने एक क्लिप जिस दे विच 3 दिन पहला एक प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई, तो उस प्रैस कॉन्फ्रेंस दे विच एक बार फिर साबका चेयरमैन नगर कौंसल राजेश चौधरी ने की कहा इस घोटाले बारे। राणा कंवरपाल जी दे बिल्कुल खासम खास है, उन्हां दी 2 बहूआं है। ये सारी जानकारी जिहड़ी सी ये सानू कांग्रेस पार्टी दे ही सारे जिहड़े संबंधित कार्यकर्ता और लीडर है उन्होंने अपने बच्चे उत्थे रखा ले। ये पोस्टां रद्द हो गई, असी भी घर बैठ गए। हुण राणा कंवरपाल जी ने कोर्ट का हाई कोर्ट का आसरा लेके किसी तो उत्थे एक रिट दायर करवाई कि सानू
ਟੈਸਟ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਔਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਾਲਜ ਔਰ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਰਾਣਾ ਕੰਵਰਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬੈਕਡੋਰ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੰਗਲ ਮੰਡਲ ਦਾ, ਅਨੁਜ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਔਰ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵੇਕ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਰਾਣਾ ਕੰਵਰਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੀ ਜੋ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਲਜ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਸਾਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਲਿਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਟੀਚਿੰਗ ਤੇ ਨੋਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਲਾਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ, ਸਾਬਕਾ ਬਲਾਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਸਾਬਕਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਸਾਬਕਾ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, 80 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 85% ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖੇ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਕੈਂਡਲ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਨੰਗਲ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਇਹ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਲਾਇਕ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਔਰ CBI ਦੀ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ CBI ਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਪੰਜਾਬ, ਜੈ ਨੰਗਲ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੰਗਲ ਮੰਡਲ, ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਜੈ ਮਾਤਾ। ਦੋਸਤੋ, ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੋ ਰਜੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ CBI ਤੱਕ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਖਿਰ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਗਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰੱਖਣ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖਣ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਆਪਣੇ ਅੱਖ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਨੱਡਾ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੱਡਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਆਖਿਰ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀ ਸੀ? ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ? ਦਾਵੜਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਖਬਰ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਾਲਜ ਹੈ ਜੀ, ਉਸਦੀ ਜੋ ਭਰਤੀ ਹੈ ਟੀਚਿੰਗ ਔਰ ਨੌਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਭਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਭਰਾ, ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ, ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਸਟਾਫ ਦੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜੀ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲਿਸਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਸਟ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ, ਕਿਹੜਾ ਸਗਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸ ਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਸਗਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸ ਦਾ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਖਬਾਰ ਨੇ 18 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲਾ ਚੌਟਾਲਾ ਕਾਂਡ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਟਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਮੌਕੇ ਦੇ MLA ਹਨ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ।
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖਬਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਖਬਰ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 18 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਨੇਮ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਰਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੋਗੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ? ਆਖਿਰ ਇਹ ਘਟਾਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਟਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ 60 ਦੇ 60 ਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਲੈਕਟਡ ਹੋਏ ਸੀ। ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਹੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ? ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ਮੀ ਡਾਵਰਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਮੂਹਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹ ਰਾਜੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਦਿਨੇਸ਼ ਨੱਡਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਜੀ। ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਈ ਕਿ ਬੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਬੀਟੈਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਪੋਸਟ ਵਾਸਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਇੱਕ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ IT ਹੀ ਇਕੱਲੀ ਕਰਤੀ ਗਈ। ਓਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਬਿਨਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟ ਦੱਸੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਫੈਕਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵਾਸਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰਸ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਰਕਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਕਿਆ ਔਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਮੇਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇਸ ਭਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ। ਉਹਦਾ ਲੀਗਲ ਐਸਪੈਕਟਸ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ 60 ਅਗਰ ਪੋਸਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, 60 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ SC ਪੋਸਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ BC ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਗੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਲੀਗਲ ਐਸਪੈਕਟਸ ਆਖਿਰ ਹੈ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਵਿਡਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਸਾਰੀਆਂ, ਅਗਰ ਇਹ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਡਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਭਰਤੀਆਂ ਵਿਡਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਲੀਗਲ ਐਸਪੈਕਟਸ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਆਖਿਰ ਅਗਰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ? ਜੀ ਸਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦਿਖਾਏ ਜੀ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਦ ਗੋ ਥਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਈ ਵਾਸ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ ਟੂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਲਟ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਬੇਸਿਕ ਲਾਅ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਇਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਮੈਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਇਜ਼ਿਟ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਓਨਲੀ IT। ਬਟ ਐਜ਼ ਪਰ ਦਾ ਰੂਲਸ ਆਫ ਟੈਕਨੀਕਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਲਜ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਲਸ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਹਦੇ ਚ BSc ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਰਿਕੁਇਜ਼ਿਟ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਤੇ
ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਅਪਰੋਚ ਦਾ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ। ਓਕੇ। ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਵੀ ਹੈਵ ਰੈਫਰਡ ਟੂ ਦੋਜ਼ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਰੂਲਸ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੈਸ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਲਟ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਡਿਪਰਾਈਵਡ ਆਫ ਅ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਔਰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਔਨ ਥੀਸ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਥੀਸ ਆਰ ਦਾ ਫਲਾਸ, ਕਿ ਜੋ ਰੂਲਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਮੇਰਾ ਕਲਾਇੰਟ ਪੋਜੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਰੂਲਸ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਤੀ ਸੰਮਨ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ। ਓਕੇ। ਦੇਅਰ ਆਫਟਰ ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ ਫਾਈਲਿੰਗ ਰਿਪਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀਗੀ ਉਹੀ ਐਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਨੱਡਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਫਾਲੋ ਅਪ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦਬਾਅ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਘੁਟਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਚਰਸ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਨਯੋਗ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਨ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੇਸ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਪੂਰੇ ਭਰਤੀ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਉਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰੇ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆਣੇ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਦਹੈਲਡ ਕਰ ਲਓ, ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੁਝ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟ ਨੇ ਵਿਡਰਾਨ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਇਹ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਲੀਗਲੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਰਲੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਕੁ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੱਡਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਔਰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਫਾਲੋ ਅਪ ਕੋਈ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਖੇਡੀ ਗਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਾਵੜਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਵਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਖਬਰ ਆਪਣੀ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਘਬਰਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਖਬਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਓ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾ ਦਿਓ ਖਬਰ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਜੋ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗਲਤ ਹੋਈ ਹੈ। तो उस तो बाद तुहानूं पता ही है भी पत्रकार दे खबर लाण नाल पूरे जिले च कितने पत्रकार है, कोई सीनियर है कोई कुछ है, लेकिन ये खबर सिर्फ लाण दा जिहड़ा सुभाग मैनूं प्राप्त होया सी। तो खबर लाण दे नाल प्रैशर भी पैना सी, कुछ मेरे बिजनेस शहर च जो चलदे सी उन्हां नूं कट आउट किया गया, लेकिन अखबार ने मेरा साथ नहीं छड्डिया जी। अखबार अज भी मैनूं जिला इंचार्ज के तौर पर उन्होंने रखिया होया। सो लोगों ने बड़ा वो कीता, मैं जिस तरह सरदाना जी ने कहा भी असीं कट आउट हो गए सी, बिल्कुल। सो कट आउट नहीं होना चाहिए। अज जे कोई प्रैस कॉन्फ्रेंस हुई है वो भी मैं ये समझदा भी जिहड़ी प्रैस कॉन्फ्रेंस है वो सिर्फ राजनीतिक लाहा लैण लई कीती जा रही है, ना कि किसी नूं कोई इंसाफ दिवाउण। इंसाफ बिल्कुल।
ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਇਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਨਿਆਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਖਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸਪੈਕਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁੱਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੁੱਦਾ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੰਗਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਆਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਦਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਇਹਦਾ ਲੀਗਲ ਐਸਪੈਕਟਸ ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, 3 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਣ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਟੰਟ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ, ਕੀ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਲੀਗਲੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਦੇਖੋ ਸਰ, ਮੈਂ ਲੀਗਲੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਜੀ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਲਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋ, ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ ਹੀ ਕੈਨ ਅਪਰੋਚ ਕੋਰਟ ਔਰ ਉਹਦਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੀ ਕੈਨ ਜੁਆਇਨ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਆਫਟਰ ਆਲ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਵਿਡਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਅਗਰ 18 ਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਚ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਵਿਡਰਾ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਸਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕਿ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਮੂਵ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਲਾਅ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਸਕ੍ਰੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੇ। ਜੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਕੋਈ ਹਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ? ਸੋ ਦੇਖੋ, ਲੈਚਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਲੀਗਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਅਨਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਡਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਓਕੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹੀ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਵਕਤ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਗਰ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਆਏਗੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਰਿਪੀਟ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ ਸਰਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਦੇਖੋ, 2 ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਜੀ, ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਆਬਜੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਇਨਫ੍ਰਿੰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਦੇਖੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਅਗਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ। ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਸ਼ੁੱਧ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ 1000 ਖਾਮੀਆਂ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਈਟ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਲੋ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੀਗਲ ਐਸਪੈਕਟਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਲੀਗਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅਗਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣ ਦਾ। ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖੇਗੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਰੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੋਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ, ਇਹ ਰੂਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਓਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਰੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ
ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਵਿਡਰਾ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ, ਕੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਫਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਆ? Himachal Institute of Dental Sciences, Paonta Sahib, near Dehradun, Himachal Pradesh. Opening the doors for you. Come on in. It's an entrance to an exception. Excellent infrastructure, sprawling lawns, classrooms fitted with the latest teaching gadgets, fully air-conditioned library packed with the latest books and journals, fully operational laboratories, learning patient treatment skills, getting hands-on experience, energetic coaching and personalized attention. You could have not asked for better. The motivation you need and the support you deserve. 24 hours security and off-site surveillance too. Academic excellence and accomplished administration. We lay strong foundation for a successful future, as your success is our passion. Experience the excellence and the fun time, cause we believe play is as natural as breathing and as necessary. An ultimate choice for the students. Your search ends here. ਜੀ ਸਰ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਸੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੀ ਸਾਡਾ ਬੇਸਿਕ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਫਾਲਟੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਜ਼ ਪਰ ਲਾਅ। ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਕਿ ਆ ਇਨਫਰਮੇਟਿਵਸ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਆਫਟਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਐਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੀ ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਮਾਈਨਰ ਜਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤੀ ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਰਿਕੁਇਜ਼ਿਟ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਜੀ ਹੁਣ ਅਨਲੈਸ ਅੰਟਿਲ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਲੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕੁਐਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਇਨਫ੍ਰਿੰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਲੈਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਜੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕੁਇਜ਼ਿਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਿੰਸ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕਲੇਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੇਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਲੈ ਲਾਂ ਵੀ ਵਿਡਰਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੋਲ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਡਰਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਐਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਰੋਂਗ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਜੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਸਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਫੇਰ ਉੱਪਰ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟੇਟ ਹੈਜ਼ ਪਲੇਡ ਅ ਗੇਮ, ਕਿ ਸਟੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਲਟੀ ਆ ਉਹ, ਦੈਟ ਹੈਜ਼ ਨਾਟ ਬੀਨ ਕੰਡਕਟਡ ਐਜ਼ ਪਰ ਲਾਅ, ਜੋ ਲੀਗਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਕਾਫੀ ਲੈਕੂਨਾਸ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕੀਤੀ ਔਰ ਐਂਡ ਸੀਕਿੰਗ देयर ਰਾਈਟ। ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦਿਨੇਸ਼ ਨੱਡਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੁਟਾਲਾ ਚੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਫੂਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਘੋਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਕਿਤੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਜਾਣਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਘੱਟ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਛੋਟੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੱਸ ਕੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਕਸਰ, ਇਹ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੱਡਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਮੰਚ ਤੇ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ 18 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਦਾਵੜਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ ਚੈਨਲ ਕੀਤਾ ਜਦ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰੱਖੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਐਸਡੀਟੀਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਰ ਦਰਸ਼ਕ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਮਰਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਡਟ ਕੇ ਜੀਓ, ਦਮ ਨਾਲ ਜੀਓ, ਝੂਠ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕੋਈ ਖੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਲੜੋ, ਕੋਈ ਹੱਥ ਦੀ ਜਾਵੜਾ ਵੀ ਖੋਲੂਗਾ ਮੱਥੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਖੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੋੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸਾਸਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ
ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਬੀਇੰਗ ਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸਿਰਫ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਸੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੀਗਲੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਲੀਗਲ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਪ ਨਹੀਂ ਖੋਣੀ, ਵੀ ਆਰ ਵਿਦ ਯੂ। ਆਪ ਮੈਂ ਐਫਰਟਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਵਿਦ ਗॉड ਗ੍ਰੇਸ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਜੋ ਵੀ ਮਿਸਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਿਸਡੀਡਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਰਾਈਟ ਮਿਲੂਗਾ ਔਰ ਉਹ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜੁੜ ਸਕਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਦਾ ਕੇਸ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸਰਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਿੱਦਾਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਠੀਕ ਪਕੜੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਸਿਲੈਕਟ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀਗਾ? ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਗਿਆ, ਇਟਸ ਓਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਜੀ। ਅਗਰ ਕਾਲਜ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਅਸੀਂ ਲੋਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਨੰਗਲ ਦੇ ਲੋਕ ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਉਂਸਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇਗੀ ਤਾਂ ਕੌਣ ਸੋਚੇਗਾ? ਇੱਥੋਂ ਚੰਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਚੰਗੇ ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਫਰ ਕਰਨਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਐਮੀਕੇਬਲ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਇਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮਾਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ STTV ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਜਦੇ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਤੇ ਹੋਸਟ ਸ਼ਮੀ ਡਾਬਰਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਨੱਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੇ ਸਰਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।